Yes, welcome to our today's session. It's a skill development session topic titled Leadership Lessons from a Tea Bag, presented by Skill Development Club. So we know that leadership qualities, some leadership qualities we must possess in this time to be successful in your career. And we all know that a small cup of tea can be so powerful, and which is well known to us that a very small cup of tea can be a powerful storm. Likewise, we can have some leadership lessons from a small tea bag that we'll be hearing from our honorable speaker from today. And just it would be very, I believe that it would be very exciting session that if we have some leadership lessons from a very renowned and great corporate leader of our time, Mr. Shafiqul Alam. And just will be give his a short biodata and a brief background a bit later. Let me introduce myself. This is Mohammad Imran Hussain Kobir, STS. I will be moderating this session today. And before going to our next item, just give me briefly give you the short details of the golden rules of this this session, the Zoom session or the session on a digital platform. We all know it that in a digital platform, in a session through a digital platform, we need to maintain some rules regulations that would humbly request to you, all of you, to mute your microphone unless you're speaking. And you can also post your questions in your inbox, just if you have any question. And I would also humbly request all of you to stick to the topic when you are asking any questions. So with the due respect of the time of all the participants, and for an effective session, is very much important that we adhere to and very much stick to the topic today. That is the leadership qualities. And the leadership, without some leadership qualities, without possessing the leadership qualities, we cannot be successful in our corporate life, in our career, that we all strongly believe. So let me shortly introduce our today's speaker. I think our today's we are fortunate enough to get Mr. Shafiqul Alam as our today's speaker, and he's well known to all of us. After all, for the rituals of the session, let's give him a short brief of him to all of you. Mr. Mohammad Shafiqul Alam is a finance professional with more than 17 years of experience across different industries. His current role, he is principal and CEO of Shafiqul Alam and Company, Chartered Accountants. Prior to starting his own practice, he was the group's chief financial officer of Superstar Group and Color Group of companies. His other employers include Rahim Afroz Bangladesh Limited, Shanta Holding Limited, Ekam Shem and Company, where he served in various management positions. In SSG, he worked extensively in SAP implementation project, overall restructure of the organization in terms of code of corporate governance, international business expansion projects. He was specifically responsible for corporate affairs, redesigning talent management processes, policies, and industrial relations. He worked closely with the group in the group with top-level management. Mr. Shafiqul Alam has been acknowledged by World HRD Congress through their flagship award, the Chief Financial Officer of the Year for the year 2017. As a public speaker and a commentator on contemporary business shows, he attended several TV shows. And he's frequent contributor to national dailies both in English and Bengali. He's a regular course facilitator at ICMAB, ICAB, ICSB, and IBADU, and some other private universities. He is also regular training facilitator at different government, professional, and corporate bodies such as Bangladesh Securities and Exchange Commission, Bangladesh Institute of Capital Market, Akis Group, Singer Bangladesh, Heidelberg Cement Bangladesh, etc. He is a sponsor director of B Solutions Limited, a basis accredited ICT firm. He is also a founder president of CFO Foundation of Bangladesh, a non-profit organization. Mr. Mohammad Shafiqul Alam was born and brought up in Bagherhat, Bangladesh. He earned his master's degree in international trade and business from University of Dhaka. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountants, Accountant of Bangladesh, Institute of Cost of
Cost and Management Accountants of Bangladesh and associate member of the Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh. He is LLB graduate and serving actively with DCCI as a member, and he's also a former president of DCCI Dhaka Achievers Bangladesh. So let's hear from our leader about the leadership qualities that we must possess to be successful in your career at this time and in this world, in this competitive world. Over to Shafiqul Alam. Over to Mr. Shafiqul Alam, please. Thank you so much, Mohammad Imran Hussain Kabir Bhai. It's a huge introduction. Basically, all of us are known to each other very well. We know each other very well. So again, thanks for your nice intro and excellent start of this program. So first of all, I like to share or submit my humble honest gratitude and to these initiators, especially Kalimullah and his fellows to start this sort of sessions. So it is a unique opportunity for all of us to share and exchange our views, all of our leader, because I will share some leadership thought, but everyone is a leader. I always share with my support staff, like my peon and my driver also, you are leader. Because you can destroy a day of mine, or you can be made a day of mine. So it is important. So first of all, once again, I really welcome all of you in this Ramadan month, holy Ramadan month, and this is almost the fag end of this day as a Ramadan month. So our already almost 24 members of us has already joined, and this is a very limited scale society or a social gathering organization. Most of the members are from our same fraternity, I mean the Charter Secretary community. So in future, I will request the initiators or who has started this noble initiative, we can accommodate some cross-functional members as well to enrich our this society. So first of all, thanks once again, and I like to start today's session. So please be with me, and I am really humble to as you have me in this session. When Mr. Kalimullah shared this thought, probably almost half a years ago, I initially without hesitation I shared that I like to share my contribution, I like to contribute as a presenter, and I try to join this previous two sessions. Though I have classes during that time, but still I spend some time. I try to listen the other speakers, and they did very well. Emotional intelligence and another is stress management. I really like those sessions. So thank you those previous presenters as well. So now, am I clear to you? Unfortunately, my internet connectivity was unstable at that time. Hopefully, my internet connectivity is now okay. And are you? Okay, so you are. It is clear my voice, and can you see my presentation slide, please? Is it? Yes, we can. Okay. We can see your presentation, and your voice is very much clear. Okay. Please carry on. Okay. So thank you. Please allow me 20 to 25 minutes, and after that, you just run out your questions. I will try to answer all the questions, because this is our community. We are the presenter, we are the learner, we are the leader, all are leaders. So thank you. So today's topic is nothing but, you can say a leadership lesson. So from a small tea bag, is very interesting. It's very interesting, obviously. So first of all, I want to ask you a question that any one of you know about the invention of tea bag? কেউ কি জানেন যে আমাদের টি ব্যাগ ইনভেনশনের ঘটনাটা কেউ জানেন? এনিওয়ান? স্মল ইনফরমেশন, বাট ইট উইল ভেরি ইন্টারেস্টিং। কেউ কি জানেন টি ব্যাগ যে আমরা খাই, এই টি ব্যাগের ইনভেনশনের ঘটনাটা কি কেউ জানেন? সো না জানারই কথা, বিকজ এত বড় পৃথিবীতে হাজার হাজার জিনিস ইনভেনশন, টি ব্যাগের মতো একটা স্মল জিনিসের ইনভেনশনের না জানাটাই স্বাভাবিক। বাট আমি জেনেছি এই কারণে যে টি ব্যাগ থেকে লিডারশিপ লেসন নেওয়ার সময় কিন্তু আমার আগ্রহ থেকে জানা। সো আসলে চায়ের প্রচলন আমরা জানি ব্রিটিশ আমল থেকেই, মূলত ব্রিটিশরা চা খুব পছন্দ করতো। আমরা আমাদের 5 স্টার হোটেলগুলো দেখি যে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট থাকে, এবং ইংলিশ টি ইজ ভেরি পপুলার। সো যেটা হয়েছে, ইংল্যান্ডের একজন ভদ্রলোক, তিনি হচ্ছে টমাস সালিভান। উনি হচ্ছে কি করতেন? চায়ের ব্যবসা করতেন।
সো সারা পৃথিবীর থেকে ইন্দোনেশিয়া সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে উনি চা সংগ্রহ করতেন এবং চা বিভিন্ন প্যাকেজিং করে বিক্রি করতেন, ব্র্যান্ডিং করে বিক্রি করতেন। সো উনি দেখলেন যে এটা একটু প্যাকেট বড় হয়ে যায়, তখন উনি সিল্কের খুব সুন্দর চমৎকার হোয়াইট এবং ব্রাউন কালারের সিল্কের ব্যাগের ভিতরে টি ব্যাগ রেখে মুড়ে সুন্দর করে, দেখেন আমরা র্যাপিং করি না কালিমুল্লাহ, আমাদের যে র্যাপিং করে গিফট দিয়ে এরকম ভাবে প্যাকেট করে বিক্রি করা শুরু করলেন। সো ওনার এক বন্ধু, উনি হচ্ছে সম্ভবত উনি হচ্ছে অ্যারাবিয়ান লোক, অ্যারাবিয়ান কান্ট্রিজের। সো তাকে চা পাঠানো হয়েছে। তো একটা পর্যায়ে চা যখন ছোট হয়ে আসছে, অল্প আছে, সো ওই ভদ্রলোক ওয়াজ অ্যাক্সিডেন্টালি থট দ্যাট আমি এটা খুলে আর কি ফেলবো, একটা কাজ করি না, বড় চায়ের টিপটের ভিতর সরাসরি এই সিল্কের ব্যাগটা তো পরিষ্কার, আমি তো কন্টেনারে রেখেছি, এটাই ঢুকিয়ে দিই। সো ওই সিল্কের ব্যাগটা পোরাস ছিল। পোরাস মানে হচ্ছে যেটাকে ইন্টার কানেক্টিভিটি থাকে, তাই মানে চা মিক্স করা যায়। সো আলটিমেটলি দেখলো যে চায়ের পাতা ফুটিয়ে অথবা চা ফেলে দেওয়ার যে ঝামেলা, এই ব্যাগটা ইউজ করে আরো বেটার হয়েছে, বিকজ আমি সিল্কের কাপড়টা যখন দিয়ে দিয়েছি, চায়ের নির্যাস পুরোটা বেরিয়ে আসছে, চায়ের কোনো স্টেজ নাই, চা ইজ ফ্যান্টাস্টিক, কালার খুব সুন্দর আসছে। তখন ইমিডিয়েটলি উনি, তখন তো এত কিছু ছিল না, আমি 1908 সালের ঘটনা বলছি, 1908 সালের, তখনই টমাস সালিভানকে একটা চিঠি লিখলেন যে ফ্যান্টাস্টিক, আই হ্যাভ ইনভেনশন সামটাইম। তো দ্যাট ইজ একটা কোশ্চেন হচ্ছে, সব আবিষ্কার কিন্তু গবেষণা থেকে আসে না, অনেক আবিষ্কার কিন্তু ইনসিডেন্ট থেকে আসে। সো দিস ইজ এ ইনসিডেন্টাল ইনভেনশন উই ক্যান সে। তো ওই ভদ্রলোকের নাম কিন্তু ইতিহাসে লেখা নাই, আপনারা যদি সার্চ দেন ইনভেনশন অফ টি ব্যাগ, টমাস সালিভানের কথাই আসবে, বিকজ হি হ্যাজ স্টার্টেড দিস টি বিজনেস। এনিওয়ে, দ্যাট ওয়াজ দ্য থিং আই লাইক টু শেয়ার উইথ ইউ। সো আমরা এখন তাহলে টি ব্যাগের আবিষ্কার আমরা জানতে পারলাম, দিস ইজ এ ইন্টারেস্টিং ডিফারেন্ট স্টোরি, বাট নাও we like to share some leadership lesson from the tea bag. So এটা করার আগে আমি যেটা করতে চাই সেটি হচ্ছে যে লিডারশিপের বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং কোট আছে আমার। among the quote, this quote is one of my favorite এবং I like it most. সেটি হচ্ছে, failure is not fatal but failure to change might be. এই একটা ছোট কথার ভিতরে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে কত লম্বা জিনিস এখানে রয়ে গেছে। কি রয়ে গেছে? যে আপনি ফেল করবেন, ইট ইজ ট্রু, আপনি বারবার হাঁটতে যে পড়ে যাবেন, ঠিক আছে। আপনি যখন একটা শিশু যখন হাঁটা শুরু করে, তখন যদি সে একবার পড়ে গেছে, ব্যথা পেয়েছে, বাপ মা যদি বলতো তোমাকে আজকে আমি বেবি যেখানে দোলনা আছে বা বেবি সিটিং যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে ওখানে বেঁধে রাখবো, আমি তোমাকে নামতে দিব না, তাহলে মানুষের এই যে হাঁটার দক্ষতা সহজাত এটি কিন্তু হতো না। সো অলওয়েজ মনে রাখতে হবে যে আসলে পড়ে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। আজকের যে উদ্যোক্তারা নিয়েছেন, এটা অনেক সমালোচনা হবে, অনেক প্রবলেম হবে, অনেক কিছু হবে, বাট কিপ গোয়িং ইজ ইম্পর্টেন্ট। যা আসলে বলা হচ্ছে, যদি আপনি কোথাও দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে আসলে তিনটা অবস্থান না, আমরা জানি যে একসময় বলা হচ্ছিল যে তিনটা অবস্থান কি মানুষের, কেউ অ্যান্সার করছে, একজন টিচার ক্লাসে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে তিনটা অবস্থান, একটা হচ্ছে যে হাঁটা, একটা হচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকা, একটা হচ্ছে পিছে যাওয়া। সো তখন টিচার বলছিল, আমি এই ঘটনাটা পরে আপনার রেফারেন্স সহ বলবো, সেটি হচ্ছে স্পেসিফিক রেফারেন্সটা নাই, কোন একজন বিখ্যাত ব্যক্তির উক্তি, সেটি হচ্ছে উনি বলছিল যে না, অবস্থা দুটো, তিনটা না, একটা অবস্থান নাই, দুটো কি, আপনি আইদার আগাবেন অথবা পিছাবেন, দাঁড়িয়ে থাকার আসলে কোনো সুযোগ নাই। দাঁড়িয়ে থাকা মানে হচ্ছে পিছিয়ে যাওয়া, কারণ পৃথিবী তো আগাচ্ছে, পৃথিবীর গতি তো আহ্নিক এবং বার্ষিক গতি আছে, দুইভাবেই তারা আগাচ্ছে। সো দেয়ার ইজ নো স্কোপ। সো অলওয়েজ মনে রাখতে হবে যে আমরা যদি চুপ করে থাকি, এটা আসলে পিছানোর দিকে। সো চুপ করে থাকার সুযোগ নেই, কিছু একটা করতে হবে। Another leadership lesson we can take from the Martin Luther King. বেসিক্যালি বারাক ওবামা আজকে যে পৃথিবী রেভলিউশন ঘটিয়েছে একজন ব্ল্যাক আমেরিকান হিসেবে প্রেসিডেন্ট, বাট এটা আরো বারাক ওবামার প্রেসিডেন্ট হওয়ার আরো 60 বছর আগে সবচেয়ে বেশি স্যাক্রিফাইস করেছেন যে ভদ্রলোক, তার নাম হচ্ছে মার্টিন লুথার কিং। হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অ্যাংলো আমেরিকান এবং ব্ল্যাক আপনার রাজনৈতিক নেতা, এবং উনি ম্যাসিভ লেভেলে আন্দোলন করেছিলেন। সো টেক দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইন ফেইথ। প্রথম স্টেপটা আমরা ফেইথের সাথে দেখবো। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সি দ্য হোল স্টেয়ারকেস। আমরা অনেক সময় শুরু করি, আসলে কোথায় যাব এটা অনেক সময় আসলে একদম ডিফাইন করা নাও থাকতে পারে, বাট স্টার্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওয়ান্স এগেইন আই ক্যান রিলেট দিস স্টেটমেন্ট উইথ দ্য ইনিশিয়েটিভ দ্যাট এটা কোথায় যে থামবে আমি জানি না, বাট আমি এটা জানি যেটা স্টার্ট হয়েছে
এবং এরকম স্টার্টটা ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এখানে কোনো পলিটিক্যাল ইস্যু নাই, কোনো কিছু নাই। এখানে যদি কোনো লিডাররা করতো যারা অলরেডি বিভিন্ন জায়গায় ইলেকশনে ইনভলভ বা এরকম, তারা হয়তো বলা হতো যে বন্ধ হয়ে যাবে, চলবে না, বিভিন্ন ধরনের কথা, কারণ মানুষ কথা বলতে বেশি পছন্দ করে রাদার কাজ করার থেকে। সো ইজ ইম্পর্টেন্ট। নাও the first lesson from the TBAG, this is the ultimate thing. I really like to share this thought process with you. সেটা হচ্ছে the leaders are like the TBAGs, but put them in the hot water and you will know how strong they are really, but they really are. দেখেন, একটা টিব্যাগ যখন গরম পানিতে দেন, টিব্যাগ কি বলার সুযোগ থাকে যে আমাকে 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে রাখতে পারবেন না, আমাকে 60 তে রাখতে হবে, আমাকে 40 তে রাখতে হবে, 50 তে রাখতে হবে, আমাকে 100 এ রাখা যাবে না? নো, টিব্যাগ ক্যান নট সে লাইক দ্যাট। টিব্যাগ আপনি যে কোনো গরম, ফুটন্ত গরম, ইভেন 100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি তাপমাত্রায় যদি টিব্যাগকে রাখা হয়, তাহলে কিন্তু টিব্যাগ কোনো সময় বলবে না যে আমাকে এটা দেয়া যাবে না। সো লিডার ইজ লাইক দ্যাট। আমি বলতে পারি না যে আমার টিম সমস্যা, আমার এটা নাই সেটা নাই, আমি পারছি না বিকজ আমার বস ভালো না, আমি পারছি না বিকজ ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট করছে না। এটা কিন্তু ইজ রিয়েলি লাইক ইম্পসিবল। সো লাইক টিব্যাগ, উই শুড থিঙ্ক দ্যাট ইট ইজ আই or it is we, that they are or I am responsible to do that. আশেপাশে কি হচ্ছে that is not less important, এটাকে আমাকে ওভারকাম করতেই হবে because responsibility lies with me. So like the TBAG, we can take this lesson from the TBAG that আমরা আসলে সিচুয়েশনাল লিডারশিপ হবো, যে কোনো সিচুয়েশনে সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী কাজ করব। আশেপাশের উপরে আমরা শিফটিং অফ আই মিন দা রেসপন্সিবিলিটি করে পার পাওয়ার চেষ্টা করব না। That is the first lesson of this TBAG. So we can move on the second leadership lesson from the TBAG. সেটা হচ্ছে TBAG needs to be porous. আমাদের ভিতরে যত বড় লিডার, আমি আমার নলেজকে দিতে চাই না। আমি মনে করি নলেজ দিলে আমার লস হবে, আমার নলেজ কমে যাবে। বাট রিসার্চ বলছে যত বেশি আপনি প্রেজেন্টেশন করবেন, গতকালকে আমার এক প্রফেশনাল কলিগ ইজ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড, আপনারা অনেকের নাম শুনবেন, কোচ কামরুল, আমাকে প্রায় আধা ঘন্টা কথা বললো। তো উনি বললো, একটা কথা বলছিল, শহীদ ভাই ইন্টারেস্টিং প্রপোজিশন, আপনার সাথে একটা জিনিস আমার মিল এদিন পাচ্ছি। সেটি হচ্ছে, যেমন আমি বলছিলাম ইনফর্মাল সেশনে যে গত রমজানের আজকে 11তম রোজা, এই 11 দিনে আমি 9টা বই পড়েছি এবং তার অ্যাভারেজ পেজ সংখ্যা ইজ নিয়ার অ্যাবাউট 100। এই বইটা গতকালকে মানে ইফতার থেকে আপনার সেহরির আগ পর্যন্ত মোটামুটি শেষ করেছি। দিস ওয়াজ মাই সেকেন্ড রিডিং অফ দিস বুক। সেটা হচ্ছে ইট দ্য ফ্রগ। কেন করি জানেন? করি হচ্ছে যে এই যে আমাকে গত পরশুদিন আমার দুটো বাচ্চারই জ্বর, ম্যাসিভ লেভেলের জ্বর, আমারও ঠান্ডা লেগেছে, কিন্তু কলিমুল্লাহ যখনই বললো যে একটা সেশন আপনাকে শনিবার দিতে যাচ্ছে, আমি উইদাউট হেজিটেশন, উইদাউট থিঙ্কিং টুয়াইস, জাস্ট সেকেন্ডে রাজি হয়ে গেছে। বিকজ যখন আপনাকে বললাম, তখন আমি কিন্তু এই টিব্যাগ লিডারশিপের লেসন গুলোকে রিভিউ করার একটা সুযোগ আমি নিজে পেয়ে গেলাম। এই প্রেজেন্টেশনটা আমি 2 বছর আগে করেছিলাম, আর আবার 2 বছর পরে করছি, তখন কিন্তু আমি আবার রিভিউ করার সুযোগ পেলাম। সো এই যে নলেজ ট্রান্সফর্ম করা, আমি যা জানি আপনাকে দিলাম, আপনার থেকে আমি নিয়ে নিলাম, এই পোরাসনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। টিব্যাগ যদি শক্ত কাপড় হতো, যেমন আমরা মাস্ক ইউজ করি, মাস্কের হচ্ছে পোরাসনেস কম থাকা উচিত, বিকজ আমরা এখন ড্রপলেটের কথা বলি, যে ড্রপলেট যদি আপনার বাতাসে যায়, কিন্তু বাতাসের মাধ্যমে যায়, সো বাতাস নিতে পারবেন, কিন্তু মাইক্রো কণাগুলো যেন না যায়, এরকম ভাবে কিন্তু তৈরি করার সাজেশন দেওয়া হয়েছে, অথবা সেই সিচুয়েশন। হোয়ারাস টিব্যাগ এমন ভাবে করা হয়, টিব্যাগের চায়ের গুঁড়াগুলো, চায়ের যে দানাগুলো, ওগুলো যেন কাপে না চলে যায়, বাট ওর সমস্ত নির্যাস, সমস্ত বেস্ট পার্ট যেন চায়ের কাপে মিশে যায়। দ্যাট ইজ দ্য পোরাসনেস। সো অ্যাজ এ লিডার উই নিড টু বি ভেরি মাচ পোরাস। আমাদের ভিতরে যা পজিটিভ জিনিস আছে সেটি দিয়ে দিতে হবে, আমাদের নেগেটিভ গুলোকে ফেলে দিতে হবে। দ্যাট ইজ দ্য পোরাসনেস অফ হিউম্যান বিং। সো আই রিয়েলি লাইক টু শেয়ার দিস থট প্রসেস উইথ ইউ। ইফ ইউ ক্যান টেক দিস থট, ইট ইজ এ মাইন্ড, মানে আই মিন গেম চেঞ্জিং, লাইফ চেঞ্জিং থট প্রসেস ফর আস, যে আমরা আরো পোরাস হয়ে যাই, মানুষকে শেয়ার করি, মানুষকে ইনফরমেশন শেয়ার করি, মানুষকে হেল্প করি। বা সদগায়ে জারিয়া যেটা বলা হয় 17টা, তার ভিতরে একটা হচ্ছে ফিলান্থ্রপিক, আমরা যেটা দান খয়রাত বলি, বাট আরো যে 16টা আছে, আমি আমার একটা বই আছে প্যারেন্টিং, ওখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি। হেসে কথা বলা হচ্ছে সদগায়ে জারিয়া, একজনকে রাস্তার একটা ঠিকানা বলে দেওয়া সদগায়ে জারিয়া। আপনি এটার কিন্তু ইভেন স্মাইলিং একটা সৎ পরামর্শ দেয়া। আমি আমার প্রফেশনাল এরিনাতে 3টে প্রফেশনাল ইয়াংদের যখনও যে এরকম ফোন পাই, চেষ্টা করি তাকে একটু অ্যাড্রেস করার জন্য, বেটার সময় নিয়ে, অনেক সময় ব্যস্ত থাকি, বলি যে পরে কথা বলবো, কথা বলে চেষ্টা করি থট প্রসেস করার জন্য। এটা একসময় করতাম একদম আনপ্ল্যান, এখন প্ল্যান করি, বিকজ আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে মানুষকে
আল্লাহ তাআলার সাথে ব্যবসা করার কথা বলেছেন। আমরা যে বাহ্যিক ব্যবসা করি, এই ব্যবসার থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যবসা উইথ দ্য অলমাইটি আল্লাহ। সো যখন আমি এটা প্ল্যান করে করছি এজ এ পার্ট অফ দ্য স্যাটিসফ্যাকশন অফ দ্য অলমাইটি আল্লাহ, এটা কিন্তু আরো বেটার হচ্ছে। ইহজাগতিক শান্তি, আপনার যশ খ্যাতি, ভালো বলা, এটা থাকবেই, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। সো দ্য থার্ড লেসন ইজ টিব্যাগ ওয়ার্ক নেভার মাইন্ড হোয়ার ইন দ্য ক্যাপ। আপনি বলেন তো, আমাকে একজন কেউ অ্যান্সার করেন, যে কেউ একজন করতে পারেন। একটা বড় মগ, আমি লেটস সে একটা বড় মগ নিলাম, সেই মগটা টি ব্যাগের সাথে যদি দড়ি থাকে, একদম নিচে ফেলে রাখলাম, মাঝে ঝুরিয়ে রাখলাম, অথবা উপরে রাখলাম, এই তিনটা অবস্থানে রাখতে পারি, অথবা ওটা উল্টে রাখলাম, অথবা যে কোনো ভাবে রাখলাম। টি ব্যাগ থেকে চা বেরোনোর জন্য পোরাসনেসের কোনো ঘাটতি হবে? কেউ একজন বলেন প্লিজ। কলিমুল্লাহ বা আবুল কালাম আজাদ ভাই, অথবা নজরুল ভাই, এনিওয়ান, নজরুল চৌধুরী ভাই আছে দেখছি, নজরুল ইসলাম ভাই। এটা ঘাটতি হবে না, এটা ঘাটতি হওয়ার কথা না, এই পাশ থেকে কথা না। আচ্ছা, তাই যদি হয় তাহলে বলেন, অর্গানাইজেশনে আমি এক্সিকিউটিভ, আমার লিডার হইতে বাধা কোথায়? আমি অফিসার, আমার লিডার হইতে বাধা কোথায়? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, আমি ডেপুটি ম্যানেজার, সিনিয়র ম্যানেজার, এজিএম, ডিজিএম, জিএম, সিএফও, সিও, লিডারশিপের কোনো বাধা নাই। আমরা আসলে মনে করি যে বড় লিডার হইলে, আমি আজকে কাউন্সিলে আছি লিডার হব, কাউন্সিলে নাই লিডার হব না। ইজ নট লাইক দ্যাট। আমি আজকে সিএস পাস করতে পারি না, আমি লিডার না, সিএস পাস করলে লিডার হব, এরকম কন্ডিশনাল লিডারশিপ হয় না। লিডারশিপ ইজ লাইক দ্যাট, যে আপনি আসলে অলওয়েজ, আপনি আসলে যে কোনো জায়গা থেকে লিডারশিপের যে গুণগুলো আছে এগুলো অ্যাপ্লাই করতে থাকলে, আজকে যে অর্গানাইজেশন আপনাকে ভ্যালু করছে না, ভবিষ্যতে তারা করতে বাধ্য। আমি অনেককে দেখেছি যে আমাকে রিকোয়েস্ট করে ফিরাতে হয়েছে, বিকজ যখন সে ছিল আমি বুঝতে পারি নাই যে কতটা ভ্যালুয়েবল ছিল। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই, আমাদের একজন চার্টার সেক্রেটারি এবং সে সিএমএ অলসো, শামীম হোসাইন, আমি আসলে আনফরচুনেটলি বলতে ভুলে গেছি, সেশনে থাকলে ভালো হতো। সে আমার সাথে, হি ওয়াজ দ্য ইউনিভার্সিটি টিচার, একটা ইউনিভার্সিটির টিচার ছিল ও, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টিং এর দুটোই ডিনের মেরিট লিস্টে পাওয়া। সো 2014 সালে আমি সুপারস্টার গ্রুপে যখন কোম্পানি সেক্রেটারি এবং সিএফ হিসেবে জয়েন করলাম, তখন আমার সেক্রেটারি ডিভিশনটাকে রিস্ট্রাকচার করার প্রয়োজন হলো। ড্রাফটিং এ একটা ভালো ছেলে দরকার। আমি আইসিএমএ তে ক্লাস নিতাম, আমার আইএফএ ক্লাসের একটা স্টুডেন্টের কথা মনে আছে, হি ওয়াজ সো সাউন্ড ইন রাইটিং। আমি খুঁজে বের করলাম, ক্লাস ক্যাপ্টেনকে ফোন দিলাম, আইসিএমই ইনস্টিটিউটের নাম দিতে পারলো না, নাম যেহেতু জানতাম না, ক্লাস ক্যাপ্টেনকে ফোন করলাম যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা ছেলে ছিল, ও ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ায়, ওর নাম্বারটা। পরে আমাকে ছেলের নাম্বার দিল, আমি কলড হিম, সে পরীক্ষা দিল, হি ওয়াজ স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এক্সাম, এবং ও আমার কোম্পানি সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কোম্পানি সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করছিল। এরপরে সে সিএমএ পাস করলো। আমি তাকে বললাম, যেহেতু কোম্পানি সেক্রেটারি কাজ করছেন, চার্টার সেক্রেটারি ভর্তি হতেই হবে, টাকা প্রয়োজনে আমি দিব, কিন্তু আপনি ভর্তি হন। হি ওয়াজ সো জেনারাস, হি ওয়াজ সো হাম্বল, বললো স্যার এটা প্রয়োজন নেই, আমি বুঝতে পারছি এটা আমার প্রয়োজন, সে ভর্তি হয়ে গেল। এবং ফার্স্ট এক্সামে, প্রথম এক্সামে সে স্টুড ফার্স্ট হয়েছিল, যেটা আমাদের প্রথম লেভেলটায়। এরপরে তার কিন্তু ফিও ওই সময় একটা লেভেলে ফি দিতে হয়নি। তারপরে সে সিএস কোয়ালিফাই করে। কিন্তু অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচারে আমরা বুঝতে পারি নাই যে তাকে প্রমোট করা দরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থেকে ডেপুটি করেছি, বাট একটা একটা মানে একটা নর্মাল তার ইয়ে দরকার ছিল। দুইটা কোয়ালিফিকেশন হয়ে গেছে। যখন আমার সাথে ঢুকে, তখন আইসিএম এর 1100 পাস, যখন সে বের হয় তখন চার্টার সেক্রেটারি এবং অলমোস্ট শেষ, এবং সিএমএ কোয়ালিফাইড। সো তাকে কিন্তু বেটার করা দরকার ছিল, তাকে একটা জিওমেট্রিক্যাল গ্রোথ দেওয়া দরকার ছিল, নর্মাল গ্রোথ, অ্যারিথমেটিক্যাল গ্রোথ দেওয়া ঠিক হয়নি। বাট যাই হোক, সে মেঘনায় চলে যায়। মেঘনাতে খুব ভালো কাজ করছিল, এজিএম এবং পরে ডিজিএম হওয়ার কথা, বড় পোর্টফোলিও, প্রায় 18,000 কোটি টাকার পোর্টফোলিও অ্যাকাউন্টস দেখতো। পরবর্তীকালে আমি তাকে আবার নক করলাম, সেও বললো স্যার আপনার সাথে কাজ করে অনেক মজা, সে জয়েন করলো। আমি বিসলিউশন নামে একটা ফার্ম করেছি, আমার সিএ ফার্মেও কাজ করে, জয়েন করেছে। সো এই যে লিডারশিপ, সে কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার থাকা অবস্থায় প্রুভ করতে পারছে যে হি ইজ ভেরি মাচ পটেনশিয়াল এন্ড ইম্পর্টেন্ট ফর মি, এবং আমার কাজের সাকসেস ডিপেন্ড করে তার উপর। যখন আমি দেখলাম যে আমার কাজের একটা সার্টেন সাকসেস ডিপেন্ড করে একটা পার্টিকুলার লোকের উপর, আমি তাকে কিন্তু নিয়ে আসছি। সো লিডার আসলে হতে গেলে কোনো পার্টিকুলার কন্ডিশন অথবা কোনো একটা পার্টিকুলার জায়গা থেকে এটা করার দরকার হয় না। সে যদি রিয়েলি কন্ট্রিবিউট করে, আপনি তাকে খুঁজে নেবেন। আজকে কলিমুল্লাহ যদি ভালো কাজ করে, কলিমুল্লাহকে প্রাইম ব্যাংক তার মতো করে আটকে রাখবে, না রাখলে প্রাইম ব্যাংকের সমস্যা। আই এম শিওর অ্যাবাউট দ্যাট। আজকে নজরুল ভাই, যদি আমি তার সাথে দেখা হয় বিভিন্ন প্রোগ্রামে, তার যে প্রেজেন্টেশন, এখন কোশ্চেন হচ্ছে, সে যদি তার অর্গানাইজেশন থেকে ভ্যালু না করে, সেই অর্গানাইজেশনের সমস্যাটা তার সমস্যা না। 4 নম্বর লেসন হচ্ছে, সামটাইমস ওয়ান টি ব্যাগ ইজ নট জাস্ট এনাফ। এইটাই হচ্ছে, আপনারা হাসবেন, এখন রিলেট করতে পারবেন যে আমাদের ভিতরে হয়, একটা কাপে আমি টি ব্যাগ ঢুকেছি, এখন ধরেন বড় একটা কাপ, যে কাপে একটা টি ব্যাগের এনাফ টি করতে পারছে না, তখন যদি টি ব্যাগ বলে আর কোনো টি ব্যাগকে আমি ঢুকতে দিব না, তাহলে ওই যে টি ব্যাগ যে প্রিপেয়ার করছে, মগ সহ গার্বেজে ফেলে দিবে। সো আমার লিডারটা এরকম, আমি এক জায়গায় লিডার হয়েছি, আর কাউকে এখানে হতে দিব না। আই এম দ্য অনলি লিডার। আমি আর কাউকে ক্র্যাশ করব, আমি মেন্টালি তাকে একদম শেষ করে ফেলবো। সো আওয়ার ইনস্টিটিউশন অলওয়েজ ইজ দ্যাট কালচার,
যে অন্যকে সহনশীল থাকা, অন্যকে কোয়ার্কারকে অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া, বন্ডিং করা। আমার তো ভাই সব গুণ আল্লাহ তাআলা দেয়নি, আমার তো প্রচুর ল্যাকিংস আছে। সো কেন আমি আরেকজনকে নিয়ে কাজ করব না? কেন আমি একাই লিডার আর কেউ লিডার না? সো এইটা অর্গানাইজেশনের জন্য ডিট্রিমেন্টাল হয়। আমরা দেখি কাউকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না, আমরা সবাইকে রাইভাল মনে করি। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি ব্যাড প্র্যাকটিস। সো ইউ অ্যাজ এ লিডার ইউ নিড টু কোপ আপ উইথ ইউর কলিগস, you need to welcome the other leaders as well. একটা বড় লিডার কাপ এখানে দুইটা টি ব্যাগের দিয়ে দিয়েছি, আপনার দুটো হতে পারে, তিনটা হতে পারে, এবং আলটিমেটলি ডিপেন্ড করে কোয়ালিটি অফ টি। ম্যানেজমেন্ট যখন দেখবে যে আপনি কামড়াকামড়ি করে, তখন দুইজন সহ বাদ দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি অন্যকে কিভাবে দেখছেন, অন্যকে কিভাবে অ্যাকসেপ্ট করছেন। কাজ হওয়া নিয়ে কথা, ম্যানেজমেন্ট কখনো দেখবেন না যে আপনি একমাত্র লিডার আর কেউ ঢুকছে না, পারফরমেন্স খারাপ হলে তখন কিন্তু আপনি সহ সবাইকে বাদ দেওয়া হবে। The fifth lesson, sometimes else hold the sting always. It is very important. Sometimes না, someone else hold the sting always. দেখেন আপনি চা যত ভালোই হোক, এটা কিন্তু চায়ের ফিতাটা, চায়ের যে কাপড়টা, দড়িটা ধরে রাখে আরেকজন। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা যত বড় লিডার হই না কেন, বাবারও বাবা আছে। আমার প্রায়ই মনে পড়ে ছোটবেলায় রবি ঠাকুরের সেই কবিতাটা আমার প্রায়শই মনে পড়ে, সেটা হচ্ছে, দাদার চেয়ে বড় যখন বাবার মতো হব, তখন দাদার কি করবে, মানে একটা বাচ্চা ছেলে, তার বড় ভাই তাকে ঠিক মতো অ্যাকসেপ্ট করছে না, তাকে এই পানি ধরলে বকা দিচ্ছে, ময়লা ধরলে বকা দিচ্ছে, স্কুলে না গেলে বকা দিচ্ছে। তখন সে মনে মনে চিন্তা করছে যে আমি যখন দাদা মানে বড় ভাইয়ের থেকে বড় হয়ে বাবার মতো হব, তখন নিশ্চয়ই দাদার কানটা মলে দিব, তাকে এটা করব সেটা করব, আমি বিকালে খেলতে যাব না, বা খেলতে গেলে টাইম আনলিমিটেড থাকবে, আমি ইচ্ছা মতো পাখির বাসা নিয়ে খেলতে পারবো। সো ওর মাথায় কাজ করে না যে ওর থেকে বড় কেউ আছে। সো লিডারশিপ ইজ লাইক দ্যাট। আমরা যদি মনে করি যে আমাদের থেকে কেউ বেশি জানে না, উই আর দ্য অ্যাবসলিউট, আমরা একটা ইনস্টিটিউশনে একবার লিডার হয়েছি, সো আমরা আর কাউকে ছাড়বো না, জুনিয়রদেরকে কোনো সুযোগ দিব না। সো এক সময় প্রকৃতির একটা নিয়ম আছে, অলমাইটি আল্লাহ হ্যাজ সেট এ গোল, সেট এ সিচুয়েশন, যখন দেখবেন এটাকে অ্যাডভার্স একটা জিনিস ঘটে যাবে। সো লাইক হিউম্যান বিং, আমরা কিন্তু অলমাইটির কাছে যত বড় লিডার হই, আজকে মাইকেল জ্যাকসন কতগুলো ডাক্তারকে নিয়ে ঘুরতো, তার ডোনার হিসেবে, কিডনি ডোনার, তার হচ্ছে যে আপনার হার্টের ডোনার, ব্লাডের ডোনার নিয়ে ঘুরতো, তাদেরকে টোটাল তাদের ফ্যামিলি মেনটেন করতো। সে চিন্তা করেছে 150 বছর বাঁচবে, বাট দ্য অলমাইটি হ্যাজ টেকেন দ্য ডিফারেন্ট ডিসিশন ফর হিম। সো এটা কিন্তু হয় নাই, ফেরাউন টেকে নাই, কেউ টেকে না। আপনার চেষ্টা করে কিন্তু দেখেন, আপনার আমাদের ইউএস প্রেসিডেন্ট, লাস্ট ইউএস প্রেসিডেন্ট কত চেষ্টা করছে, কিন্তু ট্রাম্প কিন্তু থাকতে পারে নাই। সো পৃথিবীতে কেউ থাকবে না। সো মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকের সুতাটা ধরা অন্য একটা জায়গায়। সো পৃথিবীতে যেমন লিডারের বড় লিডার আছে, আর সারা পৃথিবীর সব মানে সৃষ্টিকর্তা, তার হাতে কিন্তু সবার একটা স্টিং আছে। সো যখন আপনি এটা অ্যাকাউন্টেবল হবেন, যখন কাজে কথায় মনে রাখবেন যে আমার মাথায় অলওয়েজ রাখতে হবে যে আমি আসলে কারোর কাছে অ্যাকাউন্টেবল, তখন আপনি কিন্তু অটোক্রেটিক হয়ে যাবেন না, তখন আপনি ডিফারেন্ট থাকবেন। এরপরে the sixth lesson is like that. আরো একজন শব্দ আসছে, সবাই একটু মিউট করে দেন কাইন্ডলি, একটু মিউট করে দেন। পরবর্তীকালে কোশ্চেন সেশনে আমরা ওপেন করে নিব কাইন্ডলি। Thank you for your cooperation. The sixth lesson, it is all about how good the tea is, not how good the tea bag was. আমি শফিকুল আলম দেখতে কত সুন্দর হই, কত দামি টি শার্ট পরি, কত দামি স্যুট পরি, কত দামি শার্ট পরি, আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড কি, আমার কোনো অর্গানাইজেশন সেটাকে আলটিমেটলি ভ্যালু দেয়নি। ঢোকার সময় হয়তো সুন্দর করে কথা বলি, নলেজের অনেকগুলো সার্টিফিকেট আছে দেখাই, বাট আলটিমেটলি ওই সার্টিফিকেট ধুয়ে পানি খেতে হবে যদি আপনি পারফর্ম না করতে পারেন। সো টি ব্যাগের যদি সোনালী কাপড় দিয়ে মোড়ানো টি ব্যাগ হয়, আর চা যদি খারাপ হয়, তাহলে আপনি শেষ। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, it is not important how the tea bag looks like, it is important how the good the tea was. It is really important. So চায়ের কোয়ালিটি ডিপেন্ড করে, আপনার থেকে যে জিনিস বের হচ্ছে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। আপনি কত সুন্দর দেখতে ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, আপনার কত সার্টিফিকেট আছে এটা দিয়ে কোনো কাজ হবে না। আলটিমেটলি আপনার ডিসিশন, আপনার পারফরমেন্সের রেজাল্ট কি আসলো, আপনার কেপিআই কেআরএফ ফুলফিল হয়েছে কিনা, অর্গানাইজেশনের গোল অ্যাচিভমেন্ট হয়েছে কিনা, অর্গানাইজেশনের মিশন ভিশন অ্যাচিভমেন্টের জন্য আপনার এই উদ্যোগটা কাজে লেগেছে কিনা, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন হাউ লুকস ইউ লুক লাইক ইউ গুড অ্যাট। এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট, হাউ লুকস ইউ লাইক, ইট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট অ্যাট অল। সামটাইমস ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, শেখ সাদি এটাকে অস্বীকার করেন, সে কারণে আমাদের অলমাইটি প্রদত্ত যার যেরকম আছে তার সঙ্গে গেস্টার পোস্টার এনাফ করতে হবে। It is also okay, but it is not only thing, it is a part of, let's say 5% of your success.
5% হতে পারে, but 95% is your attitude, your work, your result oriented activities. That is important. The 7 and the last one, eventually day back needs to make and get out. আমরা এটা ভুলে যাই, আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা আমরা মনে রাখতে পারি না, আমরা মনে রাখতে ভুলে যাই যে আমাদের কি কিন্তু উই আর নট ইনডিসপোজেবল। আমরা কিন্তু পৃথিবীর জন্য, আমরা পৃথিবীতে আসতে চলে যাব, অর্গানাইজেশনের জন্য আমি আজকে অনেক ভালো আছি, আমি যদি মনে করি যে আমাকে ছাড়া হবে না, সবচেয়ে বড় বোকামি। অনেক ইনস্টিটিউশন, অনেক জায়গায় আমরা দেখি একজন লিডার উনি মনে করছেন ওনাকে ছাড়া চলবে না, হি ওয়াজ দ্য অনলি পারসন, হি নিড টু বি দেয়ার অ্যাজ ওয়েল ফর লং লাইফ, ফর দ্য লাইফ বিং। ইট ইজ নট পসিবল, বিকজ চা যখন হয়ে যায়, মোস্ট অফ দ্য কেস, কয়জন লোক বলেন তো আপনারা চায়ের ওই টি ব্যাগটা ভিতরে রাখেন, অনেকেই চামচের সাথে মোড়ায় যখন পুরোটা নির্যাস করে চার টি ব্যাগটা ফেলে দেন। সো সার্টেন টাইম ইউ আর পারফর্মিং ফর, যত পারফর্ম করবেন তত লম্বা দিন থাকতে পারবেন, বাট স্টিল মনে রাখতে হবে যে আপনাকে আসলে কোনো না কোনো সময় আপনার সাকসেসের প্ল্যানিং হইতে হবে। আপনি যদি ওই পজিশনে অ্যাটলিস্ট থাকতে পারবেন, আপনাকে হ্যাঁ টি ব্যাগের ওই চাটা খুলে হয়তো গাছের গোড়ায় দেওয়া হবে, যেখান থেকে গাছের প্রোডাকশনে হেল্প করে। আমরা জানি যে চায়ের পাতা গাছের প্রোডাকশন হেল্প করে, আরো বড় কোনো কাজে হইতে পারে, আমরা জানি টি ব্যাগের অন্য ব্যবহার আছে, এটা হতে পারে। বাট এই অর্গানাইজেশনে ইউ ডিড ইউর বেস্ট and you need to be keep in your mind that you are not indispensable. আপনি কিন্তু অলরেডি, আপনাকে কিন্তু যে কোনো সময় আপনাকে এখান থেকে বিদায় নিতে হতে পারে, অথবা আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যেতে পারে, অথবা আপনার থেকে বেটার লিডার আসতে পারে। ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো দিস আর দ্য 7, I mean the leadership lesson from this small tea bag. কেউ এটাকে 10টা বলে, বাট আমি এটা স্টিভেন কোভে ফাউন্ডেশন থেকে এভাবে আইডিয়াটা পেয়েছিলাম। এরপরে এর উপরে বেশ কিছু পড়ালেখা করেছি, তো সেইখান থেকে আমি 7টা লিডারশিপ লেসন দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি যে কেউ একজনকে যে ভলেন্টারি লেভেলে চান, যদি কেউ কোশ্চেন তো অবভিয়াস থাকবে, আমি আশা করছি যে 7টা লেসন বলেছি, কেউ কি বলতে পারবেন? তো আমি রিয়েলি আই উইল বি হ্যাপি এন্ড আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু গিভ হিম এ বুক অফ মাইন্ড। যদি কেউ বলতে পারেন, একটা বই আমি উপহার দিতে চাই, হ্যাঁ, যে কেউ, এটা দিস ফর এ ফান, আপনি কেউ কি বলতে পারবেন যে এখানে 7টা লেসন কি ছিল ফ্রম দ্য লিডারশিপ? দিস ইজ দ্য ফর্মালি এন্ড অফ মাই সেশন। আপনারা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে আমি 20 মিনিট চেয়েছিলাম, আই হোপ যে 20-25 মিনিটের ভিতরে শেষ করেছি। Okay, let me try. Sure. Okay, thank you. So first lesson was we need to be situational leader. Okay. Second, we need to have the porousness. Okay. Third, one tea bag not enough. Okay. There may be more tea bags Needed. in one cup. Right. For no matter where the cup is, someone else holds the sting always. How good the tea, not how good the tea, not how good the tea bag. How good the tea bag is the matters. Right. That matters. Right. Eventually, tea bags need to make way and get out. Good. Chatta hoyse. Imran bhai, okay, you won the prize. Thank you for that. So our আজকের যে হোস্ট, যিনি মডারেটর, উনি যে অনেক চমৎকার করে সেশনটা দেখেছেন, এটার প্রমাণ উনি দিলেন। সো ইউ আর ওপেন টু আস্ক এনি কোশ্চেন আর এনি কমপ্লিমেন্ট, এনিথিং। দিস ইজ এ প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম, আমরা কিন্তু আলাপ করতে পারি। এমনি কালিমুল্লাহকে আমরা জিজ্ঞেস করছি আমরা কয় মিনিট আর এরপরে থাকবো, সেটা অনুযায়ী আমরা করতে পারি যে 15 মিনিটস ফ্রম নাও। আমাদের শাফিকুল ভাই, আমাদের টার্গেট ছিল 1 hour session. Okay. That will be 40 to 45 minutes by your session, and next it will be followed by question and answer session. Okay. Later one. Okay. So I think we have enough time to have the discussion and to also hear from other leaders also. We know that there are some participants who are also in a leadership role, though according to our speaker today, that each and everyone present here are leaders. After all, of course, the experience varies. So there are some participants who are more and more experienced, have diverse and different experiences and background. So we'll be love to hear from each and everyone. And just I would like to say that as a moderator, just I take the privilege to say something. That each and every participant present here, we don't know that how many tea bags we have threw to the dustbin so far, but we never thought of that what are the philosophy and what are the lessons lies in each tea bag that we are throwing every day. So now it's an eye-opening. I would like to heartily thank on behalf of all the participants being a moderator for presenting a tea bag in such a way
I think it has a powerful impact, even more powerful than the TCAP itself. So I would request all the participants to come up with their question, not only question, with their views, with their ideas, with their thoughts, and with their lessons. Let's hear from our own leaders. Please come up. আচ্ছা, নজরুল ভাইকে সুযোগ দেন। নজরুল ভাই, আপনি আনমিউট করে কথা বলতে পারবেন, সমস্যা নেই, বলেন ভাই প্লিজ। আমরা চাচ্ছিলাম আগে তারা আসুক, মানে ফার্স্ট লেট देम কাম স্পন্টেনিয়াসলি, দেন উই উইল আস্ক টু দ্য পারসন। জি ভাই, ওকে। নজরুল ভাই প্লিজ। হ্যাঁ, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি 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 ভাই। আচ্ছা, I was having some difficulties in the last session that I was attending in another organizer. That's why I was asking whether I'm audible or not. আচ্ছা, আমি যে বিষয়টা প্রথমে just a compliment for the skills development club and also a compliment for the speaker. আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, just a tea bag can explain so many things which teach us leadership perspectives in a different way. তো এই যে তোমার সাউন্ড হচ্ছে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে শফিক ভাইকে অনেক ধন্যবাদ যে এই টি ব্যাগের উদাহরণ দিয়ে লিডারশিপের এই জায়গাগুলো খুব সুন্দর করে উনি বুঝিয়ে দিলেন। আমার খুব ভালো লাগছে। I was following very carefully, though I have some engagement. নেক্সট একটা বিষয় আমি একটু শফিক ভাইয়ের কাছে ওনার আরেকটু থট জানার ইচ্ছা, সেটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় in many organizations both in home and abroad, আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে কিছু কিছু লিডার, মানে লিডার বলবো কিনা ঠিক আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট, বাট যারা সিনিয়র অর্গানাইজেশন একটু উপরের লেভেলে আছে, আই এক্সপিরিয়েন্স ইট যে ওনারা দে আর ক্রিয়েটিং এ কালচার অফ ফিয়ার অ্যামাং দ্য জুনিয়র অথবা জুনিয়র লিডার, যেটাই বলি, আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে কালচার অফ ফিয়ার তৈরি করে রাখে ইন্টেনশনালি, এটা might be a reason for কি বলবো, যেটা লিডার হয়ে গড়ে ওঠার পথে একটা হয়তো বাধা। কারণ এই জন্য মনে হচ্ছে যে কেউ তখন আর ভয়ে কোনো একটা জিনিস বলতে চায় না, সে তার ক্রিয়েটিভিটির জায়গাটা ওপেনলি ডিসক্লোজ করতে চায় না, যদি না কেউ কিছু ব্যাড কমেন্ট করে, যদি না তার পারফরমেন্সের উপরে নেগেটিভলি এফেক্ট করে, তার ব্রেন স্টর্মের জায়গাটা ওপেনলি হয় না, এই জায়গাটা। দ্যাটস ইট। Thank you again, SDC and Shafiq Bhai for your nice deliberation. এই ইমরান ভাই, এই প্রসঙ্গে কথা বলবো নাকি আরেকটা শুনে তারপরে কথা বলবো, বা মানে উনি একটা কোশ্চেন প্লিজ I think you can, Shafiq Bhai, if it is very interesting. নজরুল ভাই কোশ্চেনটা করেছেন বোধহয়, না আমাদের নজরুল ভাই? জি নজরুল ভাই, জি। ওকে ফ্যান্টাস্টিক। নজরুল ভাই, একটা ইন্টারেস্টিং প্রপোর্শন হচ্ছে, আমি এইটার সম্পর্কে, এই প্রবলেমগুলো কিন্তু আজকে চলছে না, এটা অনেক দিন চলছে। সো আমি লাস্ট বেশ কয়েক বছর একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করছিলাম, এখন নাম বলছি না। সেই অর্গানাইজেশনে এই প্রবলেমটা প্রচুর ছিল, বাট 14 সালে যখন আমরা জয়েন করি উইথ দ্য বোর্ড অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, আমরা একটা জিনিস পলিসি অ্যাপ্রুভ করি, এটার নাম হচ্ছে, এত মিলে গেল এই জন্য মজা লাগছে, একদম পারফেক্টলি মিলে গেছে আমার প্রবলেমের সাথে। সেটা ছিল হচ্ছে ওপেন ডোর পলিসি। ছিল হচ্ছে, লেটস সে একজন এক্সিকিউটিভ, উনি রিপোর্ট করে হচ্ছে ম্যানেজারকে, ম্যানেজার রিপোর্ট করে লেটস সে সিএফও কে, সিএফও রিপোর্ট করে এমডি কে। এক্সিকিউটিভের কাছে একটা ভালো আইডিয়া আসছে, একটা ভালো কোশ্চেন আসছে, একটা সলভ আসছে, একটা প্রবলেম আসছে, উনি ওনার ম্যানেজারকে বলবে এবং ম্যানেজারকে 7 দিন সময় থাকবে। এই 7 দিনের ভিতরে যদি ম্যানেজার তার সুপারভাইজার অর্থাৎ সিএফও কে শেয়ার না করে, ফিডব্যাক না দেয়, ওনার লায়াবিলিটি ফর্মালি ওপেন, উনি তখন ওই 7 দিন বাদে সরাসরি সিএফও এর কাছে আসতে পারবেন। সিএফও কে আবার 7 দিন সময় থাকবে, এর ভিতরে সে এমডি বা বোর্ডের সাথে ডিসকাস করে তাকে একটা ফিডব্যাক দিবে। 7 দিন ওয়েট করার পরে কোনো অন্যায় হবে না, কেউ কিছু বলতে পারবে না, যেহেতু পলিসি, উনি সরাসরি ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাথে কথা বলতে পারবে। সো দ্যাট ইজ দ্য কল্ড ওপেন ডোর পলিসি। এটা কিন্তু আর্টিকুলেট একদম এসওপি আকারে লিখে আমরা চালু করছিলাম। সো এই যে অর্গানাইজেশন গ্রেপভাইন থাকে, অর্গানাইজেশনের ভিতরে পলিটিক্স হয়, অর্গানাইজেশনের ভিতরে গ্রুপিং হয়, এটা অন্যতম কারণ হচ্ছে লিডাররা খালি সামনে যায়, পিছনের লোকগুলোর কথা কেউ শুনতে পারে না। ফলে ধরেন গতকালকেই আমি ইট দ্যাট ফ্রগে একটা জায়গায় বলছিলাম যে, বলা হচ্ছে যে যত বড় লিডারই যদি হন, আপনি যদি অথরিটি যদি ডেলিগেশন না করেন, তাহলে আপনি জিরো হয়ে যাবেন। একসময় আপনার কেয়ারে সব ফুলফিল হওয়ার পরেও
you will be nowhere in the organization. So delegation is important. So next role আপনি সাকসেসর প্ল্যানিং করে নেক্সট আপনার থেকে সাকসেস হবে তাকে আপনার নাম ডিসকাস করতে হবে এবং তার সাকসেসর পরের সাকসেস হবে তার নাম ডিসকাস করতে হবে এবং এই অনুযায়ী আপনাকে প্রিপেয়ার করতে হবে এবং এই ওপেন ডোর পলিসি ছাড়া আসলে অর্গানাইজেশনগুলো পিছিয়ে যাবে। সো এই কালচারটা আপনারা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন। দিস ইজ কল্ড ওপেন ডোর পলিসি। জাস্ট আমার এক্সাম্পল। থ্যাংক ইউ। Can I share my take, Shafiq bhai, can I share Sure. my take on this point? Yeah, আমরা যারা আসলে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন কাজ করে আসছি বা কাজ করি, আমরা জানি আসলে যে মাল্টিনেশনাল কোম্পানিগুলি মোর এন্ড মোর ট্রান্সপারেন্ট, বা যেখানে উৎসাহিত করে, এনকারেজ করা হয় তাদের ভিউজ গুলি করার জন্য, এক্সপ্রেস করার জন্য, নিউ আইডিয়াস, টু কাম উইথ ইনোভেটিভ আইডিয়াস, টু চ্যালেঞ্জ দ্য স্ট্যাটাস কো, যেটা আমরা বলি, এবং এটাকে খুব মারাত্মক আকারে এনকারেজ করা হয়। হয়তোবা মেবি আই ডোন্ট হ্যাভ সাচ ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্সেস, আফটার অল আমার যেটা ধারণা থেকে আমি বলছি, মেবি আই এম রং, যে মনে হচ্ছে যে লোকাল অনেক অর্গানাইজেশন হয়তো বা এরকম একটা সিচুয়েশন থাকতে পারে যে কনসেন্টটা হয়তো বা নজরুল ভাই বলেছেন, এটা অনেক অর্গানাইজেশনে নিশ্চয়ই আছে। তো আমার মনে হয় সেক্ষেত্রে এই যে শফিক ভাই যে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলেন একটা সময়ে 14 সালে, এবং তারপর থেকে ওখানে কিন্তু একটা বিশাল একটা চেঞ্জ চলে এসেছে অর্গানাইজেশনে। তো আমরা যারা এখানে যারা আছি, আমরা যদি আমাদের নিজ অর্গানাইজেশনে এরকম একটা প্র্যাকটিস চালু করার একটা উদ্যোগ কোনোভাবে নিতে পারি, আমার মনে হয় পরিবর্তনটা আস্তে আস্তে আসতে পারে। জাস্ট মাই ভিউস। থ্যাংক ইউ। শাকিল ভাই, নুরুল আলম শাকিল ভাই হ্যান্ড রেজ করেছেন, প্লিজ। বড় লিডার, হ্যাঁ, ইজ লুকিং গুড। পিছনে কি নুরুল আলম ভাই, পিছনে কি এটা? থ্যাংক ইউ শফিক ভাই, ইমরান ভাই, শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? হ্যাঁ, শিওর, প্লিজ। আচ্ছা, আমার কয়েকটা কোশ্চেন। ফার্স্ট কোশ্চেন হলো, শফিক ভাই, আমরা প্র্যাকটিক্যালি থিওরিক্যালি লিডারশিপ নিয়ে অনেক রিসার্চ আমাদের আছে প্র্যাকটিক্যাল, এবং এটা নিয়ে বিশাল আলোচনা হয় ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমার ফার্স্ট কোশ্চেন হলো, লিডারশিপ কি একটা ম্যানেজমেন্ট অর নট? লিডারশিপ ইজ এ ম্যানেজমেন্ট অর নট? ইয়েস, প্লিজ। হ্যাঁ, তারপরে কোশ্চেন হলো, লিডারশিপ কি একটা মানে ইনিশিয়েটিভ টেকেন অর নট, মানে লিডারশিপ কি ওয়ান কাইন্ড অফ ইনিশিয়েটিভ অর নট? আর থার্ড যে জিনিসটা হলো যে লিডারশিপের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এখন সবচেয়ে বড় যে ভাইব্রেশন বা ইকুটা, সেটা হলো ট্রান্সফরমেশনাল লিডারশিপ। সেই লিডারশিপটা আসলে কিভাবে আসবে, সেটা আসলে কতটুকু দরকার এই সমস্ত দিনে? তিনটা কোশ্চেন হলো আপনার কাছে। ঠিক আছে। Thank you, Nurul Alam Shakil bhai, another alum of our CS family. I am also Shafiqul Alam. Amar choto chachar naam Nurul Alam. So he is also my very close buddies in ICM. ICM to porte ek shomoy. So anyway, very interesting question korche. Ashole leadership is management. Ashole ki management hocche ki, management er shongha onek age amra portam, bola hoto je management is a process to do work by others. So এটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে এখন উইথ আদার হয়ে গেছে। এখন কিন্তু কেউ উপরে বসে ম্যানেজমেন্ট বসে থাকার কোনো বিষয় নেই। আর ম্যানেজমেন্ট যেমনি আমরা বুঝি টপ ম্যানেজমেন্ট, আবার টোটাল ইকোসিস্টেমটাকে আমরা ম্যানেজমেন্ট বলি। এই কারণেই ওটাকে বলা হয় টপ ম্যানেজমেন্ট। আমরা অনেক উদাহরণ দেখি যে একজন লিডার সামনে হাঁটতেছে, সামনে হাঁটা লিডারও আছে, আর একটা লিডার আছে বসে আছে, কর্মীরা সামনে টানতেছে। সো লিডারশিপ ইজ এভরিওয়্যার। অবভিয়াসলি ম্যানেজমেন্ট প্রসেসের ভিতরে লিডারশিপের গুণাবলীকে যখন আপনি মিক্স করতে পারবেন, একটা বোতলের পানির ভিতর যখন লবণ মিক্স করবেন, সেরকম লিডারশিপ ট্রিট গুলো, লিডারশিপ কোয়ালিটি গুলো ম্যানেজমেন্টে মিক্স করবেন। সো তখন হবে লিডারশিপ প্রসেসটা ম্যানেজমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট হবে। সেকেন্ড আর একটা কোশ্চেন আপনি করেছিলেন যে হচ্ছে যে ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ বললেন, তার মাঝে একটা কোশ্চেন কি বলছিলেন ইয়ে ভাই, নুরুল ভাই, মাঝের কোশ্চেনটা কি ছিল? আমি সরি। লিডারশিপ কি ইনিশিয়েটিভ টেকেন করে কিনা? ইনিশিয়েটিভ কিনা, ইনিশিয়েটিভ টেকেন করে। অবভিয়াসলি লিডারশিপ হচ্ছে এমন একটা জিনিস, যদি আপনি ইনিশিয়েটিভ না নেন। আর একটা বিখ্যাত, আমি কিন্তু মোটামুটি ভাবে, যদিও আমার নলেজ খুব লিমিটেড, তাও হাম্বল সাবমিশন আমি কিন্তু বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে কথা বলছি। সেটা হচ্ছে একটা জায়গায় আছে আপনার সবচেয়ে বেশি বিক্রিত নন ফিকশন বই, সেটা হচ্ছে যে থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ। এটা অনেক আগের, অনেক বছর বেশি, ওয়ান অফ দ্য টপ 3 ভিতরে আছে, সম্ভবত নাম্বার 1, সেকেন্ড হচ্ছে 7 হ্যাবিটস। ওখানে বলা আছে যে যারা ইনিশিয়েটিভ নেয় না, যারা হচ্ছে থিঙ্কিং করতে পারে না, যারা একই কাজ বারবার করে, তারা কিন্তু হারিয়ে যায়। সেখানে ওই যে কোকা-কোলার উদাহরণটা দেয়া আছে। সো লিডারশিপের একটা বড় না, মানে টপ 5 অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে হচ্ছে ইনিশিয়েটিভ নেওয়া এবং প্রপার ইনিশিয়েটিভ টু মোটিভেট আদার, এবং মোটিভ বুঝে মোটিভেট করা।
আপনি মোটিভ বুঝেন না, আপনি মনে করেন মোটিভেশনের কথা ভিতরে মোটিভ বলে একটা কথা আছে। সো যদি মোটিভ না বুঝে আপনি লোকটার মন খারাপ, বাসায় ঝামেলা হয়েছে, বাসায় আপনি মনে করেন যে বাচ্চার জ্বর, হ্যাঁ করোনা হয়ে গেছে, বিপদে আছে, আপনি মোটিভেশন দেওয়ার জন্য আজরে গল্প বলতেছেন, তাহলে আপনি বিরক্ত হবে। সো মোটিভেশন কিন্তু খালি গল্প বলার ভিতর নেই, আপনি ওনার মাইন্ডটাকে রিড করেন, টু জাস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ভিউ পয়েন্ট, ইউ অ্যাটিটিউড ফলো করেন, তার ইউ অ্যাটিটিউড, সে কি চিন্তা করছে দেখে তার তখন কিন্তু মোটিভেশন হবে, আপনার গল্প না। তখন কিন্তু আপনার ওই যে ব্রায়ান ট্রেসি অথবা নেপোলিয়ন হিলের গল্প ওনার বিরক্ত লাগবে। ওনাকে বলতে হবে যে কি সমস্যা, বাচ্চাটা কেমন, ইনিশিয়েটিভ নিয়ে তার সমস্যা শোনা, তাকে অ্যান্সার করা, তাকে সাহায্য করা, বা কোনো অক্সিজেন লাগবে কিনা, কোন সমস্যা আছে, কোথায় টেস্ট করছেন, কি কি হেল্প করতে পারি, এটাই তার বেস্ট মোটিভেশন। সো দিস ইনিশিয়েটিভ ইজ টেকেন বাই দ্য লিডার, আদারওয়াইজ এই গল্প কথা বলে কিন্তু ওই জায়গায় লাভ হবে না। আর লাস্ট হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ। ইয়েস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইন্টারেস্টিং। ট্রান্সফরমেশন লিডারশিপ এই জন্য বলা হয় কারণ পৃথিবী তো চেঞ্জ হয়। এখন দেখেন আপনি আইটি সেক্টর নিয়ে কাজ করেন, আমাদের যারা মেম্বাররা কাজ করে তাদের ভিতরে ওয়ান অফ দ্য মানে পাইনিয়র, যিনি আপনি আইটি এবং অটোমেশন এবং টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে ইন্টারেস্ট ফিল করেন। আমিও কিছুটা করি, যদি আমার টেকনোলজি নলেজ খুব লিমিটেড, বাট আমি যেহেতু একটা বিশ্লেষণ আইটি ফার্ম করেছি, কিছুটা আছে। এসিপি ইমপ্লিমেন্টেশন আমার খুব ভূমিকা ছিল, এই কারণে কিছুটা আসছে। তো দেখেন এখানে কিন্তু ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে, লিডারশিপের সেই আগের জিনিসগুলো এখন কিন্তু খাতায় নোট রাখার খুব একটা হয় না। সো এখন যদি মনে করেন খাতায় নোট রেখে রাখলেন, খাতাটা কোনো কারণে গাড়িতে ফেলে গেছেন, তখন ড্রাইভারকে ফোন দিয়ে দেখলেন ড্রাইভার ব্যাক করছে ম্যাডামের ডিউটি করার জন্য, ইউ আর গন, মিটিং শেষ। সো এখন মোবাইল ফোন, এখন কত রকম কত টেকনোলজি। সো এই লিডারশিপ ট্রান্সফর্ম না হলে, ব্যাকডেটেড হলে আপনি শেষ, ইউ আর গন। সো ইউ ক্যান, I thought your questions, your points are addressed properly. Thank you, Shobhan. Thank you. Welcome. Thank you, Shakil bhai, for very good question, and also well answered by Shafiqul Alam bhai. And I think some topic also has come into the discussion of Shafiqul Alam bhai, that is the emotional intelligence and empathy that we need to know, and that could be another session, right? Kalimullah bhai can take the note there. যদি সুযোগ পাই this is something that need to be এটা আমার প্রথম চয়েস ছিল, রোজার দিনে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স একটু বেশি সময় লাগবে এবং দুইটা সেশন লাগতে পারে, এইজন্য পরে একবার আমি টপিকসটা দিয়েও চেঞ্জ করেছি, টি-ব্যাগটা কম্পারেটিভলি অল্প সময় করা যাবে। আমার একটা আগ্রহ আছে, বিকজ আমি এটা নিয়ে পড়েছি, এই সেশন নিতে গেলে আরেকবার পড়া হবে, এই লোভের জন্য আমি এটা আবার করতে চাই, যদি কখনো সুযোগ পাওয়া যায় obviously. ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট সেশন হবে। Great, you look very energetic still. We are fasting today, right? All of you are fasting, we believe. Still you are energetic. So next, any views, please share your views from any other leaders. কলিম ভাই, আমরা কি যদি কেউ স্পন্টেনিয়াস তাদের ভিউজটা না দেয়, আমরা কি কারো কাছ থেকে স্পেসিফিক শুনতে পারি যারা এক্সপেরিয়েন্স আছেন? আমরা শুনতে পারি, আমাদের ওই সিনিয়র মুকাদ্দিসুল ভাই আছে, তারপরে জি জি ওনারা তো শহীদুল ইসলাম ভাই আছে, জি ওনাদের কাছ থেকে আমরা শুনি কিছু। মুকাদ্দিস ভাই, জি কলিম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। জি জি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। জি শফিক ভাইকে অনেকদিন পরে দেখলাম আপনার উসিলায়, এবং প্রেজেন্টার হিসেবে ভেরি নাইস প্রেজেন্টেশন। আসলে এত লিডারশিপের এত বড় একটা জিনিস উনি খুব মানে টি ব্যাগের মধ্যে নিয়ে আসছে। চা খেতে খেতে লিডারশিপ আমরা শিখলাম, অবশ্য রমজান বলে খেতে পারলাম না, আবার করবো প্রয়োজনে, চা খেতে খেতে করবো, চা খেতে খেতে লিডারশিপটা শেখা হলো। আমি যে কথাটা বলতে চাই যে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, যে আসলে মানে শফিক ভাই যেটা বলছে ভেরি নাইস, এটা খুবই নাইস প্রেজেন্টেশন ছিল। মানে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাটা বলবো যে লিডার রিসোর্সটা তো বিভিন্ন জায়গায়, প্রতিষ্ঠান বলেন বা কোনো অর্গানাইজেশন বলেন, আই থিঙ্ক রিসোর্সেস আর স্ক্যাটার্ড। এখন সে এই রিসোর্স গুলাকে, সেটা হিউম্যান রিসোর্স হতে পারে, টেকনিক্যাল রিসোর্স হতে পারে, এই রিসোর্স গুলাকে সে যতটা অ্যাকোমোডেট করতে পারে ততই প্রতিষ্ঠানটা এগিয়ে যাবে। এটা আমার মনে হয়, আমার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি বলতে পারি। এখানে
টপ ডাউন আর ডাউন টু টপ দুইটা কথাই আসছে। তো ডাউন থেকে যেভাবে শফিক ভাই 14 সালের উদাহরণটা দিল সেটা একটা উদাহরণ হতে পারে, বাট এইখানেও প্রসেসটা আমার মনে হয় যে খুব যে একবারে স্মুথ হবে তা না। এই যে ডাউন থেকে জিনিসটা আসা, এখন ডাউন থেকে যে জিনিসটা উপরে আসবে এটা যদি কোনোভাবে ম্যানেজার যদি তার সাথে ইয়ে হয়ে যায় তাহলে কিন্তু এটা উপরে আসবে না, এমডি পর্যন্ত আর যাবে না। তো আমার মনে হয় যে লিডারকেই এখানে বোঝা উচিত তার কোথায় কি রিসোর্সটা আছে, সেই রিসোর্সটাকে কতটা সুন্দরভাবে ইউটিলাইজ করা যায়। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখি এমন শফিক ভাইয়ের কথা একটা জিনিস উঠে আসছে যে ছোট জিনিস, সবাই লিডার, এখন সবাই যদি লিডার মনে করে তাহলে সবাইকে যদি আমরা লিডার ভাবতে পারি, ইভেন একজন এক্সিকিউটিভ অফিসার বা অফিসার বা জুনিয়র অফিসার, তাকে যে সে যদি নিজেকে লিডার মনে করে তাহলে কি তার যেই ইনিশিয়েটিভটা, তার যে থিঙ্কিংটা, তার যে ক্রিয়েটিভ মোটিভটা সে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারবে। তাহলে এই এক্সপ্রেসের সুযোগটা দেওয়া, যে তাহলে সে যদি সুযোগটা পেয়ে যায় তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে কন্ট্রিবিউট করতে পারে। আরেকটা কথা উঠে আসছে যে সবাই যে সবকিছু জানবে তা না। সো একটা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় যে আপনার যারাই থাকে সবাই যে একবার হয়তো একটা প্রতিষ্ঠানে যিনি ইনিশিয়ালি ঢুকেন তিনিও তো অন্তত পোস্ট গ্রাজুয়েট থাকেন, তো তিনি কিছু জানেন না, আর যিনি এমডি স্যার তিনি সবকিছু জানেন, সেটা ঠিক না। তাহলে ওই যে ছেলেটা সে যে এক্সপ্রেস করতে চায়, নিজেকে বুঝাতে যায় প্রতিষ্ঠানে কিভাবে মঙ্গল হবে, তার কথাটা শুনে স্কোপ দেওয়া এবং সেটাকে উপরে নিয়ে আসা, এটার স্কোপটা থাকা। আর এটা আমরা সবসময় ফিল করি যে যারা পজিশন গুলা হোল্ড করে তারা আসলে মনে করে যে না, নিচ থেকে আমার কিছু শোনার না, আমি উপর থেকে যেটা দিব সেটাই আমার অর্থাৎ টপ ডাউন ম্যানেজমেন্ট যেটা হয় যে সেটাই তারা নিয়ে নিবে। কিন্তু নিচ থেকে শুনলে আমার মনে হয় যে ডিসিশন গুলা আরো ইফেক্টিভ হয় এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য, প্রতিষ্ঠান এগিয়ে নেওয়ার জন্য সেটা অনেক ভালো হয়। তো লাস্টলি এটাই বলবো যে বর্তমান যে ম্যানেজমেন্ট আমার মনে হয় সেখানে টপ ডাউনের ইয়েটা এখন নাই, অর্থাৎ নিচের থেকে নিচে যারা আছেন, যারা আমাদের অর্থাৎ আপনার ম্যানেজার বলেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলেন বা অফিসার বলেন, যে কোনো ফোরামে হোক, যে কোনো ভাবে তাদের আইডিয়া গুলাকে উপরে নিয়ে আসা, ইভেন এভাবে ম্যানেজমেন্টকে তার স্ক্যাটার যে রিসোর্স আছে সেগুলাকে ইউটিলাইজ করে সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটাকে এগিয়ে নেওয়া যাওয়া, অর্গানাইজেশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং এট দ্য সেম টাইম দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং বিশ্বটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যে কোনো প্রবলেম সলভে এবং প্রতিষ্ঠানের কল্যাণার্থে, দেশের কল্যাণার্থে, সমাজের কল্যাণার্থে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। একদম পারফেক্ট পারফেক্ট। ইমরান ভাই, শহীদুল ভাইকে কিছু বলার সুযোগ দেন। শহীদুল ভাই কি আছেন? আছে আছে, শহীদুল আছে। আছে। জি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। জি হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম। শহীদুল ভাই চেহারাটা দেখান একটু। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম। মিউট করা শহীদুল ভাই, মিউট করা, আপনি আনমিউট করে নেন কাইন্ডলি। জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। থ্যাংক ইউ শফিক ভাই। শফিক ভাই প্রেজেন্টেশনটা খুব চমৎকার, যে ছোট্ট একটা মানে ইস্যুর উপরে একটা লিডারের টোটাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স, একটা লিডারের অ্যাচিভমেন্ট, একটা লিডারের টোটাল যে বিষয়টা, যে গুণাবলীটাকে নিয়ে এসছে ছোট্ট একটা মানে আর্টিকেলসের উপরে ভিত্তি করে আর কি। আমিও সব এই গ্রুপটাতে শুরুতেই জয়েন করেছিলাম, আমি এই জন্য থ্যাংক ইউ কলিমুল্লাহ ভাইকে। আসলে আমি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে এটাতে জয়েন করতে পারি নাই, অনেকগুলো টপিকস হয়ে গেছে। তারপর আমি লাস্ট সেশনে ছিলাম, এই সেশনেও বিশেষ করে আমি আজকেও একটু ব্যস্ত ছিলাম, কিন্তু যখনই দেখলাম যে শফিক ভাই থাকবে সেশনে, এই কারণে আমি বেশি আগ্রহ নিয়ে আরো এসেছি। এজন্য থ্যাংক ইউ, মানে এই একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করানোর জন্য কলিমুল্লাহ ভাইকে এবং অন্যান্য যারা আছেন সবাইকে। এই একটা উইদাউট পলিটিক্স বা অন্যান্য এভরিথিং সবকিছু বাদ দিয়ে আমরা সুন্দর একটা নলেজ শেয়ারিং এর একটা প্ল্যাটফর্ম দাঁড় করে রয়েছে ডিজিটালি, এর জন্য ধন্যবাদ। আর শফিক ভাইকে আবারও ধন্যবাদ যে সুন্দর একটা জিনিস প্রেজেন্ট করার জন্য, এবং আমি আশা করব আরো ফিউচারে শফিক ভাইকে আরো যেন নতুন নতুন কোনো সেশনে আরো আমরা পাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি। Thank you, Shahidul Bhai, for your inputs and feedback. So over to Aminul Islam Bhai. Aminul Islam Bhai, আপনি আনমিউট করে প্লিজ আপনার ভিউটা শেয়ার করেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্কিল ডেভেলপমেন্ট ক্লাবকে আমি আসলে মনের অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আর বিশেষ করে আজকে শফিকুল ভাইকে এত চমৎকার করে একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য শফিকুল ভাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আসলে প্র্যাকটিক্যাল একটা জিনিস বলতেছি। ধরেন আমি একটা টিমের হেড, হ্যাঁ, আমার হলো 10 জন এমপ্লয়ি আছে। আমার কাজের ধরন যেটা, সেখানে আমার মনে হচ্ছে যে যারা ফেলো থাকবে, জুনিয়র যারা থাকবে, তাদের ভিতরে লিডারশিপ মেন্টালিটি থাকা উচিত। বাট আমি যদি ফিল করি যে আমার যারা জুনিয়র আছে এদের ভিতরে ওই মেন্টালিটিটা নাই, আমি টিমের হেড হিসেবে কি করতে পারি যাতে ওদের ভিতরে প্রোঅ্যাক্টিভনেস এবং লিডারশিপটা গ্রো করতে পারে? থ্যাংক ইউ শফিক ভাই। থ্যাংক ইউ ফর ইউর নাইস কোশ্চেন। ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এই জিনিসটাই দেখি। দেখেন এই ক্ষেত্রে মানে আমিনুল, আমি আপনাকে শুধু এটাই বলবো যে ব্রাদার দেখেন, এটা কিন্তু স্বাভাবিক। আমি দেখি অর্গানাইজেশনের সবাই যদি এই লিডারশিপ ট্রেড গুলো, লিডারশিপের কোয়ালিটি গুলো নিতে পারতো, তাহলে তো আসলে অর্গানাইজেশন অনেক ভালো করতো। মানে বাংলাদেশের আজকে দেখেন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এমএনসি এন্ড এ লোকাল কোম্পানি? যদি বলি, এমএনসির কোনো ওনার এখানে থাকে না, কোনো ওনার নেই। বড় বড় এমএনসির কোনো শেয়ার হোল্ডিং ডিরেক্টর বাংলাদেশে আছে বলে আমার জানা নেই সোফার। একটা দুটা ছিল, তারা একটা ডিফারেন্ট ফর্মে। মোস্টলি এখানে অর্গানাইজেশনের এমপ্লয়িরা অ্যাকাউন্টেবিলিটি নিয়ে চালায়। তো সেইখানে কোনো বস নাই, কেউ সবাইকে ভাই ভাই বলে, এমডি কেও ভাই বলে, যেহেতু পেইড এমডি। সেইখানে যেরকম ডিসিপ্লিন, লোকাল অর্গানাইজেশনের চ্যালেঞ্জটা কোথায়? প্রথম কথা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল ওনারশিপের ঘাটতি। আজকে আপনার জুনিয়রতম যে আপনি যার কথা বললেন, যদি তাকে ওনারশিপ আনতে পারেন, তার অর্গানাইজেশনকে ওন করা ফার্স্ট, সেকেন্ড হচ্ছে তার কাজকে ওন করা, তাহলে দেখবেন যে তার ভিতর লিডারশিপের এইগুলো গ্রো করতে পারে। এবং আপনি কাউন্সিলিং করেন, হ্যাঁ কাউন্সিলিং করেন। যেমন একটা ছোট্ট, এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট গল্প বলি, তাহলে বুঝতে পারবেন। একটা অর্গানাইজেশনে একটা ছেলে এসে এইচআর হেডকে, সিএচআর কে বলছে যে আমি আর জব করব না, এই অর্গানাইজেশনের এনভায়রনমেন্ট টক্সিক, এই অর্গানাইজেশনটা কোনোভাবেই আর টেকা যাচ্ছে না। তখন সে বলছে ঠিক আছে তুমি চলে যাবো, কোনো সমস্যা নেই, তুমি চলে যাও, বাট তুমি একটা কাজ করো, তুমি একটা বড় একটা গ্লাস নিয়ে আসো। তো গ্লাসটা ধরো, গ্লাসটা ধরেছে। এরপরে সিএচআরও পানি দিয়ে একদম গ্লাসের মানে যেটা গ্লাসের যে কর্নার পর্যন্ত গ্লাসটা ফুল ভরে দিয়েছে। বলে এবার এই গ্লাসটা নিয়ে তুমি অফিসে ঘুরে আসো 2 বার। সে গ্লাসটা নিয়ে ঘুরে আসছে, ঘুরে আসার পরে বলে গ্লাসটা এখন রাখো, রেখেছে। এখন বলছে যে তুমি যে কালকে বলছিলা যে তোমার সম্পর্কে কেমন বাঁকা চোখে তোমার দিকে তাকায়, তোমার সম্পর্কে সমালোচনা করে, কেউ কাজ করে না, কেউ ইয়ে করছে, মানে গসিপিং করছে, গ্রেপ বাইন করছে, পুলিং ইচ আদার লেগ করছে, তো আজকে তুমি কি কি শুনলা? বলে আজকে আমি কিচ্ছু শুনি নাই। তখন উনি বলছে সিএচআরও, তুমি জব ছাড়ো কোনো সমস্যা নাই, বাট ইট ইজ ইউ, তোমার ব্রেনে সমস্যা আছে, তোমার মানসিকতা সমস্যা আছে। আজকে যখন তুমি ফুল কনসেন্ট্রেশন করলা, পানি নিয়ে ঘুরে আসলা, পানি পড়ে যাবে এটা তোমার কনসেন্ট্রেশন ছিল, তখন তুমি কারোর কোনো তোমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে কিনা, কেউ সমালোচনা করছে কিনা, ক্রিটিসিজম করছে কিনা, এটা তুমি দেখলা না। আর অন্য সময় দেখো, তার মানে তোমার কাজের মনোযোগিতা কম। আজকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা একবার হচ্ছে আমাদের পায়ে তীর ঢুকে যায়, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বললেন যে কোনোভাবেই বের করা যাচ্ছে না, তখন বলা হচ্ছিল যে উনি নামাজে দাঁড়াক, আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কয়েকজন সাহাবী নামাজের ভিতরে যে তোমরা এটা খুলে ফেলবা। উনি খুলে ফেলছেন। কেন খুলতে পারছেন? কনসেন্ট্রেশন। আজকে থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচে বলতেছে, যখন হচ্ছে আপনার থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচে যাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে, এই ওনাকে বলা হচ্ছে যে আপনার সাথে আপনি হঠাৎ করে এন্ড্রু কার্নেগির কথা বলা হচ্ছে যে এত ভালো ব্যবসা করলেন, লোকজন আপনাকে মাফিয়া বলা হচ্ছে, আপনি এত দ্রুত কিভাবে বড় লোক হলেন, আমেরিকার স্টিল মিলের মালিক হয়ে গেলেন। তখন উনি বলছে, সাংবাদিকরা এসে অনেক ক্রিটিসাইজ করছে, বলে দেখেন আজকে চুপ করে বসে থাকেন, কে কয় সেকেন্ড মাথায় কোনো থট আনবে না। লেটস সে আমি এখন চিন্তা করছি স্কিল ডেভেলপমেন্ট এই কমিটি নিয়ে বা এই প্রেজেন্টেশন নিয়ে, আমি শুধু এইটাতে ফোকাস করব। আমার আসরের টাইম যাচ্ছে কিনা আপাতত তর্কের খাতিরে এটা চিন্তা করব না, বাচ্চাটার জ্বর বাড়লো কিনা চিন্তা করব না, অন্য কোনো কিছু মাথায় আনবো না, কত সেকেন্ড পারবো। তো ওরা দেখে 5 সেকেন্ডের পরে কেউ পারে না। নামাজের ভিতর দেখেন, নামাজ পড়তে গেলেই যত সুফি মানুষ আমরা হই, যত প্রবলেম, যত ডিসকাশন, যত ঝামেলা চলে আসে, কনসেন্ট্রেশন করতে পারি না। সো কনসেন্ট্রেশন করলে রেজাল্ট আসবে। সো তখন উনি বলা হচ্ছে যে আমি পৃথিবীর সম্ভবত একমাত্র মানুষ 5 মিনিট পর্যন্ত একটা থট প্রসেসে চিন্তা করতে পারে। এই চিন্তা করার ক্ষমতার কারণে আজকে আমি এন্ড্রু কার্নেগি সারা আমেরিকার নাম্বার 1 হচ্ছে স্টিল ইন্ডাস্ট্রিতে। সো আমিনুল ভাই, আই রিকোয়েস্ট অল ইউ যে লিডারের নিচের যে এই কথাগুলো ঢুকায় দেয়, এটা প্র্যাকটিক্যালি ওরিয়েন্টেশন করে। আর লিডার ইজ দ্য ওয়ে হু ক্রিয়েট দ্য ওয়ে, হু শোজ দ্য, হু ডু দ্য ওয়ে এন্ড শোজ দ্য ওয়ে। আপনি নিজে করে যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনার টিমের ভিতরে গ্রো করবে। সো দ্যাট ওয়াজ মাই অ্যানসার। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভাই। জি।
মনে হয় আর কেউ ইন্টারেস্টেড না। আর কোন কোশ্চেন? আর কোনো তো কোশ্চেন মনে হয় নাই, তো ভাইয়া ফরমালি একটা ইন করে দেন আর সেশনটা অনলাইন। So before going to conclude our session, just